ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗ ವಿದ್ಯಾನಂದ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ. ಅವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಳಗಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಗಿನಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಅವರು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು, ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ, ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿರಿ. Good evening, everybody. This is Chandan Billur. I'm thankful to Nanna Belagavi who has called me here to give my details regarding the tarot and the numerology. I am happy to say that this was one of the passionate thing that happened in my life during lockdown, because I have been studying about planets and their positions in the chart of everybody's life, and I was very curious to know like why planets have their positions and what effects they give in individuals' life, whether it's beneficial or something that is critical. So I was very curious to know about the date of birth of the person, which can help us to know which planet is sitting in different positions, and that positions can be benefits to people, and sometimes it can be a loss to a person. So with this help, this actually made me learn a lot about astrology, tarot, numerology, and I got into that from 2014. As a profession, I'm a psychologist working in KLE Hospital in Child Development Clinic, but then this has been my passion since 2014, when I myself had problems in my life, and I used to go to the tarot readers and the astrologers. Then I understood, it's very simple. It's not about bhavishya that we ask. It's not jyotishi. It's not future prediction. It's about your planet positions, which help you to come out of your problems with certain remedies to that planets. For example, Mars is something which is mysterious planet. Even today we are not able to understand what lies in the planet Mars. So somebody who has a planet which is very very strong in their chart, which is Mars, so that person definitely will be powerful, and he will be also very mysterious because of his planetary nature. His nature will be related to his planets. Suppose somebody who has a very good position of a sun in their chart, that is definitely means that he is into government job, or he will be working for a multinational companies, because they are the traits of certain planets, and this is how we help people to understand which is better for them and which is not good. And with this we also give them remedies, and for this has been my passion. And my guru told me, make it your profession because you're doing really well. Because in my chart, astrology, being an astrologer has been my second profession, but then I'm also into psychology, also into astrology, and they both help me give a better results to a client, because I can understand the mind as well as give them astrological components. So when it comes to numerology, so everybody knows about 1 to 9 importance, and numerology we have certain grids, and we tell them like what is the destiny number, what is personality number, how should be their phone number, is it lucky phone number, or is it making them some non-benefiting thing, where they are having losses, business losses, critical things, fights, arguments. These are all related to their own numbers. But I'm not saying that life is all about astrology, tarot or numerology. It's your belief, how much you believe in it. Suppose you're not well and you have a particular doctor to see you, it's your belief that वो एक बार मुझे देखेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी. So that's your subconscious mind. So similarly, tarot and numerology also works that way. Suppose you get results once, so you start developing that belief in numerology, start getting belief in that tarot reading. Tarot reading in Kannada we call it as Gili Shastragna, in which we have 78 decks. 78 decks means 78 cards, in which there are 22 major arcana cards, which means they are major happenings in your life. Suppose if I pick 3 cards, I get to know like what is your current situation in your life, and depending on that, when you ask me questions or you ask me some problems for me to solve in your life, I take out the cards, and that helps me give you remedies, that helps me give you predictions. And this is completely works on law of attraction and your intuition. If you feel that इसको क्या है, तो बहुत लोग करते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं यूट्यूब में, हम किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, that
is up to you. But if you have a good belief, you will get a good results. If you do not have that faith, you will not get a good result. So you should go to a tarot reader and a numerologist only when you trust and believe them. Otherwise it doesn't work, because it's all because of the universe and your law of attraction and your intuition towards it. I'm not mixing up my profession and my passion here, because my profession is to treat children with developmental delays, and that I'm doing 9 to 5 in the hospital. Apart from that, this has been my passion, so I want to take it ahead, and I want to do my PhD in planets and personality, and that is the reason I'm working with this passion, and this is helping me work as a profession. And in Belgaum it has helped many people, especially in Bela group, which is one of the very leading group for ladies in Belgaum, and who have actually helped me promote myself. And people have also seen the results, and when they see the results, they take a second reading, they book an appointment for third reading. So there are clients who are regular to me now. So I would say that anyone can go, just not ladies, anyone can take predictions who are above 18. Why I say above 18? Because before 18, like, we still call you as a child, and we don't want to give you that responsibility of understanding to your own self. So it's better you cross age 18, and then if you have doubts in your career, love, business, marriage, and your profession, and changing from private to government, whether you have that planet positions to change your job from private to government, or government to private, which is better, which is not better, this all will be known when we see your chart. And there are certain benefits during certain positions, because as you know that there is Sankranti, Makara Sankranti, which means that the sun at that point of time is very stronger in particular Makara Rashi. So particularly every planet has its own rotational period, and when you have a favorable rotational period of the planets, you get better benefits. So whenever you have belief that आज मंगलवार है और आज मुझे काम करने दो, आज शनिवार है आज मुझे काम नहीं करने दो, okay, I mean you have your own belief, you have your own intuitions. And people are very, very scared of Lord Shanideva. Shanideva is actually not a bad planet. He is a Nyayadhisha. We call him Nyayadhisha because he is a planet of telling you about your good karma and bad karma. So if you do good deeds, you will get good deeds. If you don't do good deeds, that is what will be your results. And seeing your planetary position again will help us understand your past karmas and your present situation and your future predictions. So this is how it has helped me to grow every day more and more. And for this I need to thank my guru. Her name is Nancy Sharma. She is dean and the chairman of Triambakam Institute of Astrology, Delhi, who is my teacher, and I'm happy if she sees this recording of mine, and she would definitely be very, very happy, and I should be always thankful to her, and she is always guiding me even today for whatever I'm doing with astrology. There was a time in lockdown when I had no job, but then with this tarot and with this numerology, it has actually helped me live my life peacefully. And that doesn't mean that I'm not liking my profession. I love my profession and I also love my passion, but I don't mix them together because I don't want to mix them together. And people also told me, being a psychologist, how can you believe in astrology? But this is not something like that. It's like, comparing two children in your house. So you both are different. Both are from the same womb of a mother, but they have a different traits. So similarly, I love tarot when it comes after my profession. I love psychology and treating patients when it comes into my hospital profession. So with this, I would like to thank Nanna Belagavi again, and I would want to, if anybody wants to contact me, I would be giving my number to you. That is 866-979-5376. I'll repeat, 866-979-5376. So I here pass the mic to the moderator. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಗಿನಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ, ಇದನ್ನು ಈಗನೂ ನಂಬ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಜನ ನಂಬ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಹತ್ರ ಭಾಳ ಜನನೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪೈಲ ಗಿನಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೈಂಡೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗಿನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎತ್ತಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತೀರಾ?
ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮದು ಅದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯುಗಾದಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಫೋನಲ್ಲೇ ನಾನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಾನು ನೀವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಾಗ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಾನು ಅವ್ರ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಚಾರ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಥ್ರೂ ಕಾರ್ಡ್ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟ್ಯಾರೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಏನಾದರೂ ಲಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಬೈಕ್ ನಂಬರ್, ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಬರ್ಸು, ಕಾರ್ ನಂಬರ್ಸು. ಈಗ ರಿಚ್ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ನಂಬರ್ 999 ತೊಗೋತಾರೆ. 9ಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಪ್ಲಸ್ ಹಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ RTOದವರಾಯಿತು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆದರೂ ಬೇಕಾ, ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಅದೇನಾದರೂ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತಾ? ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋದಂತಲೇ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸೆಡ್ 999 ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಮಾರ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಟ್ ಎನಿವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಥವಾ 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಥವಾ 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಆ ಗ್ರಹದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪವರ್ ಒಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ನಂಬರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರವ್ರ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆದ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಪ್ರಕಾರ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಂದು 19 ಮಾರ್ಚ್ 1980 ಇದೆ. 19 ಮಾರ್ಚ್ 1980. ಈಗ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ನಂಬರ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾವ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ನಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಲಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ? ಈಗ ನಿಮ್ಮದು 19 ಮಾರ್ಚ್ 1980 ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, 9 ಇದೆ, 3 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು 1980 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಸೆಂಚುರಿ ನಂಬರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ 8. ಸೊ 1 ಇದೆ, 9 ಇದೆ, 3 ಇದೆ ಮತ್ತು 8 ಇದೆ. 8 ಅಂದರೆ ಶನಿದೇವರು, ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. 3 ಅಂದರೆ ಗುರು, 3 ಗುರುವಿನ ನಂಬರ್, ಜುಪಿಟರ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಗುರುನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ. 1 ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂದರೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು 3 ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ 1, 3, 9 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ನೀವು 19th ಮಾರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಆಗುತ್ತೆ. 3ಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು 80, 4, 8, 12. ಸೊ 12, 2 + 1 3. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಪೂರ್ತಿ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ನಂಬರ್ 3 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಆಸ್ ನಂಬರ್ 3 ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್. ಎಸ್. ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾಳೆ, ಎಸ್ ಒಳಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎನ್ ಒಳಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರೊಳಗನೆ ಬರುತ್ತೆ? ಅದು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇದಿಕ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಅಗೇನ್. ಬಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಟೈಮಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ 4 ಪಾದ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅಕ್ಷರ ತಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರದವರಾಗಿದ್ದರೆ ನೇ ಇದು ಅವ್ರ ಹೆಸರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ, ನೇತ್ರಾವತಿ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹೆಸರು. ಅದು ತಾನಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಹೆಸರು, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ. ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ಅವ್ರದ್ದು ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನರೇಂದ್ರ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ನೇತ್ರಾವತಿನೇ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು, ಶನಿ ದೇವರಿದು ದೇವರದು ಏನಂದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಂಥೇಳಿ. ಎಲ್ಲರದು ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೇನೆ ಶನಿ ದೇವ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವು ನಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೈತಿ, 7 ವರ್ಷ ಅದು ಇದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಅದೊಂದು ಹೇಳಿದಾರೆ ನೀವು. ಆ ಶನಿದೇವಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದೇನು ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಶನಿದೇವರು ಅಂತಂದರೆ ಅದು 7.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 7.5 ಅಂತೀವಿ. ಅದು 7.5 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ರೀ. ಅದು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ಬರುತ್ತೆ.
37 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದಾಗನೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ 18 ವರ್ಷ ಆಗುವವರೆಗೂ ಅದ್ರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಅಡಲ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಅದ್ರದ್ದು ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ಜಾಸ್ತಿ ಕರಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸರಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಏನು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಶನಿದೇವ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ರೀಸನಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಂತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಕಲಿಯೋದು ನಿಮ್ಮ 7.5 ಹಾಂ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು 7.5 ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡ್ರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ಟು ಶನಿದೇವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಬೈಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಲೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಶ್ಯಾಡೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಅವನು ಮೆಲಫಿಕ್ ಪ್ಲಾನೆಟು ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಡೀಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿರೋದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಅದು 10 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆದು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಂ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ನೀವೀಗ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅದು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎರಡು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮಕ್ಳು ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಂ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಐತಿ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬರ್ರಿ, ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಅಂತೀರಿ? ಹಂಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸೈಕಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಕರೆದಿರಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಯಾರೇ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7.5 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅದನ್ನು ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನನಗೇನು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ. ನಾನು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಬೇಕಂದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಅದೇ ರೀಸನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಅಥವಾ ಡೀಟೇಲ್ಸು ನಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಮೈ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಟುಗೆದರ್. ಈಗ ನೀವು ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಂದು ಮೇಡಮ್? ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಆದರೆ ಗಿನಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರನ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಂಬಿದ್ರಿ, ಮತ್ತು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದ್ರಿ ನೀವು? ಜರ್ನಿ ಏನಿದೆ ಇದ್ದದ್ದು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬಯಸೋದಂದರೆ, ನಾನು ಫ್ರಾಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮು. ನಾನು ಬರೋದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ GA ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದ್ದರು. ಅಜ್ಜ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದರು. ಈಗ 3 ಜನನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಾನು 10th ಫೇಲ್ ಆದೆ. ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೆಲ್ಗಾಮ್. 10th ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದೆ. ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಫೇಲ್ ಆದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಏನೂ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀನು ಮತ್ತೆ ಬರಿ ಅಂತ ಅಂದರು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ 1 ವರ್ಷ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟೇ ಅನ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾನು ಆವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ದವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬುಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ರೇಗ್ಸೋದಾಗಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ತಪ್ಪಲಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೈ ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಬಿಲ್ಲೂರ್. ಅವರಿಂದ ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫಾದರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು 3ನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಆರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗೂ ನಾನು PUC 1-2 ಸೈಕಾಲಜಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದು PUCಯಿಂದ ನಾನು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಹೋಲ್ಡ್ರು. ಆವಾಗಿಂದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜ್ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ
ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಜರ್ಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಸೈಕಾಲಜಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಜರ್ಮನ್, ಅವು ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು MSc ಸೈಕಾಲಜಿನೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. MSc ಸೈಕಾಲಜಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ 2 ಕಡೆ ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಒಂದು ಉಜಿರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ನನಗೆ ಮೆಟ್ರೋಸು ಸೇರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿ, ಕಡಿಮೆ ಜನ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ. ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಉಜಿರೆನಲ್ಲಿ SDM ಕಾಲೇಜ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ಏನೂ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಟ್ಟೂ ಸರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಮೈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟುಡೇ ದೇ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೀ. ಬಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮೈ ಡಿಸರ್ಟೇಷನ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಈಗೂ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ನೇನೋ ಅನ್ನೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ 2006 ನಂದು MSc ಮುಗೀತು. ಆಮೇಲೆ ಜೈನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೋಗ್ಲೆ ಅಂತ HOD ಇದ್ದರು, ಅವರು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವರು ನನಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಂತ. 2006 ಜೈನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಂತೂ 2014ವರೆಗೂ ಮಾಡಿದೆ. 2014 ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಬಂದವು. 2011 ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಡೆತ್ ಆಯಿತು. 2010 ನನಗೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಓನ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದವು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಇದು ಟಾರೋ ರೀಡರ್ ಆಗಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ. ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ರೆಮಿಡಿ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೊ 2017 also was the toughest time of my life where I decided I will be independent women ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಈಗ ನನ್ನ ಮಗ 14 ವರ್ಷದವನು, ಅವನು ಜೈನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಬಟ್ ದೆನ್ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ಎ ಟಫ್ ಫೇಸ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್, ಬಟ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನು ಕೇಳಬೇಕನ್ನೋ ಪರಿಜ್ಞಾನ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫೇಸಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2011 ನವೆಂಬರ್ 3ಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫೇಸ್ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನವೆಂಬರ್ 4ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಡೆತ್ ಆಯಿತು. 2014 ನನಗೊಂದು ಅಬೋರ್ಷನ್ ಆಯಿತು. 2017 ನಂದು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು. 2018 ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಅ ಜಾಬ್. I changed 2-3 jobs, and after that when 2019 I really got a better job, then the lockdown happened. Lockdown was the time when I decided I'll talk to my guru. ನನ್ನ ಗುರು ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಶಿ ಸೆಡ್ ಯು ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್, ಸೊ ಇದು ನೀವು ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಜನವರಿ 27, 2019 ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫೇಸ್ ಮುಗೀತು. ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫೇಸ್ ಮುಗೀತು. 7.5 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫೇಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ಅದಾವಾಗ ಇನ್ನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫೇಸು, ನನಗೆ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಗಾಗಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಾಗಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ರಿ ಪೊಸಿಷನ್, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 30ನೇ ತಾರೀಕು, ಅದು ಜುಪಿಟರ್ ನಂಬರ್. ಹುಟ್ಟಿದ ಇಯರು 81, ಅದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್, ಮೆಡಿಕಲ್, ಅಂದರೆ ರಹಸ್ಯಮಯವಾದದ್ದು. ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅದೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಗ್ರಹ ಅದು. ಸೊ ಆ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳು ಎರಡೂ ನನ್ನ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೈಕಾಲಜಿ ಒಂದು ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಪ್ಲಸ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀಸನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಗುರು ನನ್ನ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ಇದೆ ನನ್ನ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇದು ಬರೆದಿದ್ದು ಇದು ನನ್ನ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಸೊ ಬಟ್ ದೆನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್. ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು, ನನಗೆ ಈಗ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. JNMC ಆಗಲೂ ಕೂಡ KL ಆಗಲಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಲೀಗ್ಸ್. ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು. ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಗೂ ಕೂಡ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆಗಲಿ, ಹೋಲ್ KL ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಲಿ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ
ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾರ್ ಮೈ ಕರಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ಬಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಯಾರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆದವರೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ದಾಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ನೋ ಹೌ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೀ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೀ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಏನೋ ಮನ್ಸಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ತಗೋಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಯು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ, ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಲ್ಪಿಗೋಸ್ಕರ. ಅವಾಗ ನಾನು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ their support has actually helped me build myself very well in professionally. I am associated to Air Force Sambra also. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ಸಲ SMC ಹೋಗ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಾಂಬ್ರಾ ಏರ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಟು JL Wing School, that is in camp, Junior Leaders Wing, and I'm associated to Indian Psychiatry Association ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಡಿಸರ್ಟೇಷನಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾನು ಏನೂ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ನಿಜ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಏನೂ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ವಿಮೆನ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು, ಐ ಮೀನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಬಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೇಡ್ ಮೀ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ವಿಮೆನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮ, ನಿಮ್ಮದು ಧೈರ್ಯ, ನಿಮ್ಮದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಏನು ಕೂಡ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ನಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಸ್ತಮಾ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ತಮಾ, ಬಟ್ ದೆನ್ ಐ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಐ ವೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಟು ಲಿವ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ present. I don't want to think what happened in my past. I don't want to think what holds me for tomorrow. But today if I am doing something, I should do it better. This is what I feel. ಮತ್ತೀಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ? ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಅದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದಿದ್ರಿ, ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ? ಹಾಂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ನಿಗೆ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಸೈಕಾಲಜಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 10th ಫೇಲ್ದಿಂದ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ದಾಗ 3 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರಿ. ಈಗ ಪೂರಾ ಬೆಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹವಾ ಇರೋ ಥರ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಕಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಕರ್ನಾಟಕದೆಲ್ಲ ಪಾಸಾಗಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಐ ಫೀಲ್ ಗುಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ಜನ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು 3 ಜನ ಆಗಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಖುಷಿನೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಆಮೇಲೆ ಇವು ಟಾರೋ ರೀಡಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒಂದು 3-4 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗುರುಗಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಗುರೂಜಿ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ಆ ಆ್ಯಪನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡೈಲಿ ರಾತ್ರಿ 9:00 ನಾನು ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 1 ಡೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ.
ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕ್ಯಾರ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲ್ರಿ. ಈಗ ನಂದೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಏನು ಭವಿಷ್ಯ ಹೋಗ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕ್ಯಾರ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಜನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಕಲಿಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ಕಲಿಬೇಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ದು ತಪ್ಪು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಇನ್ನರ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಅಕ್ಕೇನು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಏನೇನರೇ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತಾಳ ಅಂತಂತಾರ. ಬಟ್ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಅಥವಾ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡೋದು, ಇದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ. ನಾನು ಮನೆ ಇಲ್ದನೂ ಇದ್ದೀನಿ, ಮನೆ ಇದ್ದು ಇದ್ದೀನಿ, ಕಲ್ತು ನೋಡಿನೂ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಲಿಲಾರ್ದೇನೂ ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ಯಾವ ಏಜಿಗೆ ಕಲಿಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಸಹಿಸ್ಬೋದನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಬೆನ್ನೂರು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದು ಘಟನೆ ಕೇಳಿ ಫುಲ್ ಇದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.